반갑습니다. 벌써 9월 달이 되었습니다. 이제 첫 주 예배 하나님께 올려드립니다. 올해 저희 교회의 비전과 표를 함께 제창하시고 하나님께 찬송으로 영광 올려드리겠습니다. Hallelujah. Welcome everyone. It's first worship service of September. As we begin our worship service, we'll say our annual slogan together. It's there in your bulletin. Let's spread the fragrance of Christ. 그리스도의 향기를 나타내자. 하나님께 나는 그리스도의 향기라 함께 찬송하심으로 하나님께 영광 올려드립니다. We'll begin with our theme song for this year. We are the room. 너는 그리스도의 향기라. And we are 그리스도의 향기라. 하나님 앞에서 주를 spread this fragrance 향기와 너를 통해 생명이 흘러가니 너를 통해 생명이 흘러가니 너는 그리스도의 향기라. 너는 그리스도의 향기라. 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 너를 통해 사랑이 흘러가니 너를 통해 사랑이 흘러가니 We are the room. 너는 그리스도의 Christ Jesus, and we are the sanctuary. Christ Jesus, and God. Oh, as a giant spreads His fragrance through us, so the world will know true joy and love's the Lord. So the world will know true joy in Christ the Lord. So the world will know. So the world will know true joy in Christ the Lord. Lord, lift your name. Lord, I lift your name on high.
Oh, that rugged cross. Oh, that sometimes My salvation. where your love poured out over me. 내 영혼 괴짜 할렐루야 찬양 전율한 Son of heaven. 사탄의 돌생사 to purchase one real name And reconcile the wayward ones 화목에 하셨지. oh, that rugged cross. Now my debt is paid. Now my debt is paid. It is paid and paid By the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the sun sheds through, oh, is reaching. Now my debt is paid. Now my debt is paid. It is paid and paid by the precious blood that my Jesus named. Now the cross of sin has no hold on me. Whom the sun sheds through, Oh, it's reaching in from the 십자가's 주의 사랑아 넘치네. 내 영혼 외쳐 할렐루야 찬양 전율한 the stone is rolled away. 주님 구원되지. Hallelujah. 할렐루야 찬양 다시 서천왕가 오늘 성장한 나의 구원 주의 사랑아 넘치네. 내 영혼 외쳐 할렐루야 찬양 전율한 주께 Praise and honor. 찬양 전율한 주께 찬양 전율한 다 같이 기도드리겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리의 하나님 아버지 앞에 함께 모여 예배드릴 수 있도록 허락하심 감사드립니다. 예배하는 자, 찬양하는 자로 저희를 세워주셔서 하나님을 알게 하시니 감사드립니다. 지난주 물된 동산 같은 아름다운 곳에서 피크닉을 했습니다.
아버지께 제사를 드리고 맛있는 음식을 먹였습니다. 우리를 제사장 삼으셔서 성전뜰에 초대하셨던 주님을 경험할 수 있었습니다. 오랜만에 나오셨던 성도분들을 보면서 눈물이 났습니다. 믿지 않는 자들을 구원으로 초청하시는 하나님의 마음을 알도록 하심 감사드립니다. 우리의 마음이 늘 잔치 같아서 새로운 영혼을 맞이할 수 있도록 인도해 주세요. 이중직 담임 목사님과 바나미 전도사님의 말씀이 너무 귀합니다. 금과 은같이 받아 구원의 복된 소식을 전하게 하시옵소서. 오늘 멀리서 오신 나정희 선교사님의 말씀 선물도 너무 기대됩니다. 어린아이 같은 마음처럼 모든 성도들의 마음에 임하여 주시옵소서. 우리 모든 성도들이 선교사님의 가정과 또 건강 모든 사역을 위해 축복합니다. 또한 오늘 우리가 함께 모인 이유를 알게 하시어 나의 가정과 이웃, 사회, 모든 세대에 그리스도의 향기를 나타나게 하시옵소서. 주님, 상상하지 못했던 어려운 시기를 맞이하여 간곡히 부탁드립니다. 우리 교회가 9월 11일 다시 새벽 기도를 시작합니다. 가정과 교회에서 어디서든 기도의 자녀가 되기를 간구합니다. 시간이 없으신 분들은 화장실에서도 하고 잠깐 버스를 타거나 이동하는 시간에도 간절히 나라와 민족, 이웃과 가족, 나 자신을 위해 간절히 기도하여 성령님께서 악한 영을 불사르시고 성령님이 우리 삶에 먼저 드러나게 하시옵소서. 오늘 주실 말씀을 등불 삼아 세상의 어둠으로 힘차게 나아가는 샘물 침례 교회가 되기를 소원하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Our Father Father, in who art in heaven, heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, as it is in heaven. That forgive us our debts, as we have also have forgiven our debtors. 죄를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이 시간 하나님 앞에 나의 모습, 나의 소유 찬송하시면서 하나님께 헌금과 예물 올려드리겠습니다. Now we'll have time of offering as we sing I Offer My Life. 나의 모습, 나의 소유 주님 앞에 모두 드립니다. 모든 아픔, 모든 기쁨, 내 고인 눈물 안아주소서. 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 내 제물 나를 받아주소서. Things in the past, 어제의 일과 내일의 소 꿈과 희망 모두 드립니다. 모든 소망 모든 계획 내 손과 마음 받아주소서.
yours, Lord Father God, just a normal form of worship. Father God, we pray that we humble before you. We thank you for continuing to bless us and just look to this offering to show of our love to you, Father God. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. 예, 교회 소식을 알려드리겠습니다. Now we'll have time of church announcements. 예, 지난주에 우리가 야예배 드렸고 지지난주에는 여기서 침례식을 드려서 참 요즘 합동 예배로 같이 드려서 참 즐거웠습니다. Last week we had our church picnic, and the week before that we had a baptism service on Sunday. So it's been a blessing to be having 2 weeks of joint service together. 지난주에는 특별히 저희 교회 야예배에 함께 참석하신 분들 우리 김재원, 홍보이, 김미영, 리차드, 마테오 또 마테오 어머니 함께 참석해 주셔서 반가웠습니다. 오늘 저희 예배에 함께 오신 분이 있습니다. 한종현 성도님이신데 아마 멀리서 이곳 지역을 잠시 방문해 오셨습니다. 함께 예배에 오셔서 한번 소개하겠습니다. 한번 자리에서 일어나 주시죠. So welcome Mrs. Han. She's visiting today. Thank you for joining us. 예, 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 아무튼 하나님 백성들은 어디 가서든지 하나님의 집을 찾아가서 예배할 수 있다라는 그 특권, 그리고 하나님이 그걸 얼마나 기뻐하는지 뭐 이루 말할 수가 없습니다. It's such a blessing that as children of God, we can always find a house and a community to worship with wherever we go in the world. 예, 우리 9월 달에 생일을 맞으시는 분 에일린 성도님, 최승희 성도님, 우리 도미닉 형제를 위해서 축하하시고 축복해 주십시오. 그리고 여러분 We have birthdays this month, Sister Aileen, Sister Chesung-yi, and Dominic. Make sure to wish them a happy birthday and pray for them. 그리고 회복을 위해서 기도하는 성도님들이 있는데 미셸, 장규리, 최승희 동전, 로즈 자매님이 있어 기도하는데 우리 몇 주 전에 수술을 받으신 우리 곽수현 성도님 오늘 예배에 오셨습니다. 환영합니다. Let's welcome 빨리 back 회복하세요. Sister Sue Kwak, who had surgery a couple weeks ago. She's joining back today. And let's continue to pray for those in their health. Let's pray for Rose, Sister Michelle, and also Mrs. Chang. 그리고 여러분 우리가 지금 전 세계적으로 코로나 팬데믹 상황 가운데 있고 또 폭염으로 또 폭우로 여러 가지로 우리가 어려운 가운데 있고 또 한쪽에서는 쿠데타가 일어나고 또 전쟁이 멈추지 않고 있는데 여러분 이런 때에 계속해서 기도하는 일에 힘을 쓰시기를 바랍니다. There are many things going on in the world, including COVID, different global crises, natural disasters. In the midst of all this, let's not forget to pray fervently to the Lord. 매일 기도문 특별히 한어부 성도님들에게는 계속 전달되어지는데 읽으시면서 함께 꼭 중보기도 하시기 바랍니다. For the KM, there is a daily prayer text message that's going out. Please read that carefully and continue to pray. 저희 교회의 그 사역과 봉사란에 보시면 우리 조영웅 형제님이 저희 교회 그동안 예배와 다른 사역을 미디어 사역을 감당했는데 우리 조영웅 형제님을 저희 교회의 예배와 행정 담당 전도사로 임명합니다. So for church, regarding church business, Brother Hero has been serving as a leader and servant for all of our worship and media. But we have decided as church leaders to appoint him as a pastor for worship and media. 여러분이 이제 부르실 때에 뭐 다 하나님 안에서 주 안에서 형제 자매지만 부르실 때 이제는 꼭 조용웅 전도사님 혹은 히로 전도사님 이렇게 호칭을 여러분이 그동안 익숙했던 걸 이제 바꾸셔야 됩니다. So even though we've become used to calling him Brother Hero, and of course we are all brothers and sisters in Christ, it will take intentional effort for us to start referring to him as Pastor Hero or Pastor Cho. 그리고 우리 조영웅 이제 제가 여러분에게 공포했으니까 우리 조영웅 전도사님은 신학원에서 목회학 석사 과정을 졸업하고 이제 지금 기독교 교육학 과정을 또 공부하고 있습니다. In case you didn't know, Brother Hero has been continuing as a student in seminary. He has finished his master's in divinity already and is currently in pursuit of his master's in educational leadership. 그래서 여러분이 몇 가지를 위해서 기도해 주십시오. Just continue to pray for him for a 공부하는데 few things. 부족함이 없도록 지혜로 충만케 해 주시고, 그렇죠? 그다음에 공부하는데 재정적으로 어렵지 않게 해 주십시오.
또 교회에서 사역도 하나님 은혜 가운데 잘하게 해주십시오. 또 하나 마지막 기도 제목 뭘까요? 배우자 만나게 해주십시오라는 기도를 꼭 해주시기 바랍니다. Okay, so several things to pray for Hiro. Pray as he continues to study in his seminary studies. Let's also pray that God will provide for all of his needs, especially financial needs, as he serves in church and as a student. And let's also pray for his ministry, that he's going to continue, and any new ministries he will start at the church. And last but not least, let's pray for a suitable partner for Brother Hiro, Pastor Hiro, so he will be married. 네. 그리고 아까 광고 말씀드렸던 대로 9월 11일부터 새벽 6시에 예전에 하던 아래층의 새벽 기도실에서 기도가 시작됩니다. 원하시는 분은 오셔서 마스크 쓰고 함께 기도하면 되고요. 새벽 기도 한 후에 여러분에게 다시 새벽 기도에 한 15분 정도를 다시 보내드리게 될 겁니다. Every day or just Saturday? Monday through Saturday. Okay. Starting this Saturday, we're starting our early morning prayer services again downstairs in the library. So every morning at 6, except for Sundays, there will be a morning prayer service there. If you want to join, please let us know. And Pastor Lee will continue to upload morning sermon videos on YouTube. 그리고 한국 학교가 9월 11일부터 또 시작됩니다. 새로 오는 학생들, 또 교사분들, 또 오고 가고 하는 부모님들 건강과 안전을 위해서 여러분이 꼭 기도해 주십시오. Also on September 11th, the Korean school will begin their fall semester back in person. So let's pray for the safety and health of all teachers, students, and their families. 코비드 상황 가운데서 예배당에서 예배 드릴 때는 꼭 마스크를 쓰셔야 하고요. 그다음에 여러분께서 들어오실 때에 우리 샤ൻ 형제님이 물어보는 코비드 설문 여러분이 잘 대답하시고 또 여러분이 개인적으로 화장실을 사용하고 나서는 꼭 알코올을 뿌려주셔서 방역에 도움이 되도록 여러분이 협조해 주시기 바랍니다. Just a reminder about our indoor COVID procedures. Please wear a mask indoors, regardless of vaccination. And as you come in, as Brother Sean was doing earlier, please sign the COVID symptom survey. And also, when you use the bathroom and you're finished, please spray down any areas you touched with the alcohol spray. When do we want to start cooking? Cooking? 지금 시작해. That he would be a good leader for them when he has no qualifications. 와, No? 너무 좋아요. 화목 이거 뭐라고 그러지? 까먹었네 그 이름은. 뭐 찜통 위에 올리는 거. Steamer. Right? Steamer. Yeah, it opens. Really? 어, 폭발리죠. It's actually a steamer. Steamer. Wait, are you gonna? We are gonna play a game called Human Bingo. Can you guys sit down? Go sit down. 이렇게 되는 거니까 하나만 있으면 돼. 고기를 먹지 않는다 없잖아. 아 이거. 저요? 나 아이폰이 예수님 언제 영접했어? 초등학교. 해당 없네. 고기야 여기 마테오. 마테오 또 뭐 있나 봐봐. 누가 운전면허가. Because you already won one. It's too easy. How many is that? Okay, Hannah. 5. Hannah O got double bingo. Hi. Let's see. 해나, 와. You can get 3 prizes. 돼지 비프적이.
아이고 아이고. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 예배실로 가도록 하겠습니다. 여러분 기도하실 것은 우리가 오래간만에 1년 반이 지나고 나서 현장 예배를 지금 7월부터 드리고 있는데 하나님 계속해서 현장에서 예배 드릴 수 있는 은혜를 허락해 주십시오. 그 가운데 건강하고 안전하게 해달라고 기도하시고 아까 말씀드렸던 대로 전 세계적인 코로나 상황과 또 폭염과 폭우 이런 것을 위해서 특별히 회복을 위해서 기도해 주시고 오늘 저희 말씀을 전해 주실 분이 탄자니아에서 오신 나정희 선교사님인데 선교사님들이 선교지에서 참 어려움들을 많이 겪고 있습니다. 하나님께서 지켜주시고 또한 백신 맞아서 사역을 계속 진행할 수 있도록 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Now we'll have a time of united prayer together. Let's pray for all the prayer requests that were shared earlier. In addition to that, let's pray that our ability to worship indoors together on Sundays, that God will continue to provide that opportunity for us. Let's also pray for missionaries around the world. Today in the KM service, we have a special guest speaker, missionary Na from Tanzania, who will be sharing God's word with us today. Let's pray for him, and let's also pray for all the other missionaries around the world dealing with COVID in their own circumstances and contexts. Let's pray that they will continue to spread the good news of Jesus wherever they are. Let's pray. 기도하십시다. 하나님 Seems like it's falling apart in so many ways. Every time we turn on the 하나님 news, 예배를 계속 God, 드리시고 there's some 그러니까 tragic news. 언제나 But in 하시고 또한 the midst of all those things, Lord, we thank you for the enduring hope we have in Christ. Even as this world rots and fades away, we can always rely on you. Thank you for your 온 love 세계 and 나라 care for us as 백성들이 your 어려움을 children. 겪고 Thank you 있습니다. for the power 전쟁으로 of the gospel to save sinners, to 그 shape us, 가운데 to pursue holiness, Lord. 코로나 팬데믹 Lord, thank you so much for just a blessing 갈등하고 of the church, Lord, for giving us your Holy Spirit that unites us, that builds up your body in preparation and anticipation of your 백신을 coming. 맞지 못하는 Lord Jesus, we 가운데 pray that you would come. Lord, we pray that you would establish your kingdom here on earth as it is in heaven. 돌아가서 Lord, 사역을 we 잘하는 pray 것들 for grace, 오늘도 we 하나님 pray for 주시는 faithfulness, 말씀 통하여 perseverance, 저희들의 Lord, 하나님 through the challenges of life. 백성을 위하여 Lord, that we can be overcome in the world as you have, Lord. 아버지 붙들어 주시옵소서. Pray for those and those in our family. Pray for 이 모든 말씀을 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Pray all these things in 입니다. 오늘 본문은 시편 23편 1절로 6절의 말씀입니다. 구약 성경으로 818면에 나오고 있습니다. 자리에서 일어나셔서 가능하신 분만 날 사랑하심 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받도록 하겠습니다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써 있네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 함께 받을 때에 우리 모두를 향한 하나님의 은혜와 사랑의 음성을 생생히 들을 수 있기를 간절히 바랍니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라.
주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 예, 자리에 앉으실 수 있기를 바랍니다. 오늘 본문의 말씀을 가지고 고백하는 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 전해주실 목사님은 이름이 참 예쁘세요. 나정희. 탄자니아에서 14년 동안 이 아프리카의 그 탄자니아 사람들을 섬기시면서 온 가족이 선교 사역을 감당하고 계신 목사님입니다. 목사님 나오실 때에 할렐루야라고 맞고 말씀에 은혜 받으실 수 있기를 바라겠습니다. 우리 목사님 나오시죠. 할렐루야. 잘하셨습니다. 할렐루야. 예, 오늘 이 시간 하나님의 놀라운 사랑이 우리의 이 예배 가운데 임하게 될 줄을 믿습니다. 이 시간 이곳까지 인도해 주신 하나님께 감사와 영광을 돌리고요. 또 이 자리에 설 수 있도록 이렇게 배려해 주신 목사님께도 감사를 드립니다. 저는 아프리카 탄자니아 동아프리카인데요. 탄자니아라는 곳에서 왔습니다. 왜 왔냐 하면은요, 백신을 맞으러 왔어요. 제가 사역하는데 그 교장 선생님이 백신 맞았냐 이래가지고 안 맞았다 그러니까 거기는 자기들은 안 맞으면서 외국 사람들이 번진다고 얘기를 해요. 그래가지고 백신을 맞고 와라 해서 또 어떤 선교 단체랑 연결이 돼가지고 감사하게 이렇게 오게 되었습니다. 먼저 제가 사역하는 걸 설명부터 할까요? 예, 저는 탄자니아에 2008년도에 이제 갔습니다. 아이들이 아주 어릴 적에 갔고요. 지금은 이제 다 컸습니다. 2명은 대학생이 됐고요. 1명만 이제 고등학생입니다. 예, 저희 가족, 원래 제가 저희 가족을 잘 소개를 안 했었는데 어느 순간인가 제가 참 많이 회개를 했습니다. 왜냐하면은 제가 어린 아이들 데려갔을 때 아이 3명이 선교 사역하는데 짐처럼 생각된 적이 있었어요. 아이만 없었다면 내가 더 사역을 잘했을 텐데 이런. 근데 정말 잘못된 생각이죠. 그렇죠? 아이들은 하나님이 주신 상급인데 내가 환경에 따라서 아이들을 그렇게 했다는 것에 대해서 정말 회개를 많이 했습니다. 그래서 자녀들, 그렇죠. 지금은 제가 여기 와 있는 동안에 우리 자녀들은 탄자니아에 있거든요. 거기서 주일학교라든지 주일학교 피아노 반주도 하고요, 설교도 하고요. 얼마나 열심히 섬기는지 몰라요. 그래 아이들이 저의 가장 든든한 동역자가 되어 있습니다. 그래서 먼저 가족이 세워져야지 선교도 세워질 수 있다라고 제가 늦게 깨달아가지고 이렇게 보여드렸습니다. 그리고요, 이것은 이제 저희가 선교 사역함에 있어서 로고를 만들었을 때 탄자니아 땅 위에 제가 꿈을 심자라는 의미로 이렇게 만들어 놓을까요? 저희 이제 주요 사역은 교회 사역, 교회를 통한 선교 사역, 학원 복음화 사역, 지역 섬김 사역으로 이루어져 있고요. 탄자니아는 여러분 많이 들어보셨죠? 탄자니아는 케냐 밑에 있습니다. 그리고 인도양 옆에 있고요. 그래서 인도양 해안 쪽은 무슬림들이 많습니다. 그래서 저도 이제 무슬림 쪽에 있는 지역에 있는데요. 거의 90%가 그 무슬림들이에요. 90% 무슬림들이고 저는 이제 지금 무슬림 사역을 하고 있고요. 그리고 제가 있는 곳이 이제 그 드림 센터를 하나 만들었습니다. 그래서 드림 센터를 해서 이 안에 교회라든지 여러 가지 이제 있습니다. 근데 자꾸 막 자동 오토매틱으로 막 넘어가네 얘가. 그래서 지금 이제 그 드림 센터 안에 지금 모든 것들이 다 구비되어서 이곳에서 그 영적 훈련도 시키고요. 아이들 동네 놀이터입니다. 그 지역에서 저희 센터가 제일 좋은 지역이에요. 와서 놀이터도 있고 축구도 하고 아주 아이들이 굉장히 좋아하는 곳이고요.
그래서 저희가 이제 가니까요. 처음에 물이 맨 그거 보이지 않습니까? 이런 더러운 물을 먹고 있는 거예요. 근데 제가 갔을 때 통계를 보니까 평균 수명이 46세인 거예요. 그래. 46세인 게 이유가 뭐냐면 물 때문에 그렇거든요. 더러운 물 때문에. 그래서 그곳에 교회에 물을 파고 교회 앞에다가 이제 수도꼭지를 만들어 놓았습니다. 무슬림들은 교회를 들어오지 않아요. 근데 물을 떠기 위해서는 교회를 들어옵니다. 그럼 그들에게 또 이제 우물가의 여인처럼 이래 말씀도 전하고 같이 이야기를 나눕니다. 정말 물은 복음의 접촉점입니다. 굉장히 소중한 것이고요. 그래서 그 안에 드림 유치원이 있어서 지역의 가난한 아이들에게 교육을 시켜주고 있고요. 그래서 저는 이제 기본적으로 선교 사역은 교회를 통해서 해야 된다라고 했기 때문에 저희 교회가 키바다 교회입니다. 자, 그 키바다 교회라니까 어떤 분은 피바다 교회냐고 그러는데 피바다가 아니라 이제 키바다 교회입니다. 키를 던지면 바다라. 그래서 키바다. 예, 그건 아니고 이제 지역 이름이 키바다예요. 예, 아주 이름이 예쁘죠, 그렇죠? 키바다 교회에서 여러 가지 우리 한국 교회에서 하는 많은 것들 다 하고 있어요. 그래서 뭐 성경 공부도 하고 있고요, 뭐 여러 가지 신방도 하고. 근데 제가 이제 처음에 그 신방을 다니면은 거기 이제 전기가 없어요. 물도 없고 그런 곳에 가면은 그 어떤 분이 이제 귀한 분 오셨다고 우지라는 게 있어요. 우지는 죽인데요. 머그컵 있지 않습니까? 머그컵에다가 우지를 가득 따라서 주면서 드시라고 주는 거예요. 근데 제가 이것을 먹을 수가 없는 거예요. 그 망설였습니다. 왜 망설였냐면은 물이 없다 보니까 이 컵을 씻는데요. 오늘 씻고 물을 놔두면 어떻게 됩니까? 가라앉잖아요. 그렇죠? 그럼 그 다음날 또 씻어요. 그럼 또 막 밑거 올라오고 이래 되는 이런 과정을 거친 데다가 씻는 걸 제가 눈으로 봤거든요. 근데 거기다 씻어서 우지를 따라서 주더라고요. 여러분 같으면 쉽게 마시겠습니까? 어떠실 것 같아요? 마시기 좀 힘들죠, 그렇죠? 저도 되게 꺼려지더라고요. 그래서 옆에 간 그 현지 친구 보고 물어봤어요. 야, 너 이거 안 먹으면 안 되냐 이랬더니 그 친구가 그러더라고요. 이걸 안 먹으면은 친구라고 생각을 안 한다는 거예요. 그러냐? 그렇다면 내가 친구를 위해서라면 먹어야지 하면서 단숨에 그냥 딱 마셨어요. 그러니까 그분들이 너무 잘 마시는데 또 주더라고요. 그래서 됐다고 이제 그만 주셔도 됩니다. 막 이랬더니 그러고 나서 같이 갔던 사람들은 아무 이상이 없는데 저는 이상이 있는 거예요. 뱃속에서 막 반응이 나오는 거예요. 배탈이 나고 거의 일주일이 막 설사가 나오는 겁니다. 반응이 있는 거죠. 그래서 주님께 기도를 했어요. 하나님 어떻게 하면 좋습니까? 제가 신방 갈 때마다 배탈이 나면 이거 어떡합니까? 이제 기도했는데 하나님은 아주 단순한 방법을 알려주시는 거예요. 그게 무엇이었냐면은 너가 먹을 것을 주어라 이거였어요. 너무 명확한 답이지 않습니까? 그래서 그 다음부터는 신방 갈 때 몇 명입니까? 하면 제가 준비하는 거예요. 10명입니다 하면은 15개 준비해 가요. 이렇게. 그래서 예배 끝나면은 제가 나눠주는 겁니다. 그분들 너무 좋아해요. 그런 거 못 사 먹으니까. 그래서 제가 느끼는 게요. 우리 아주 작은 기도라도 하나님께 간구하는 게 중요하다는 거예요. 근데 이것을 고민하고 있으면은 그냥 고민으로 끝나지 않습니까? 어떡하지? 정말 어떡하지 해서 답이 안 나오는 거예요. 그렇지만은 아주 작은 것이라도 기도할 때 하나님께서 마음에 지혜를 주시는 거예요. 그렇죠? 나눠주는 거예요. 너 얼마나 간단합니까? 그래서 우리 작은 것이라도 기도하고 또 제가 이걸 통해서 깨달은 게 있는 게요. 이상해요. 저는 먹으면 배탈이 나는데 이들은 배탈이 안 나는 거예요. 왜 그럴까요? 누가 정상인 것 같습니까? 배탈 나는 게 정상이에요? 안 나는 게 정상이에요? 안 나는 게 정상입니까? 배탈 나는 게 정상이죠. 왜냐하면 배탈 나기 때문에 고칠 수 있잖아요. 그렇죠? 배탈이 안 나면 고칠 수가 없는 거예요. 어디가 아픈지를 모르니까. 마찬가지로도요. 우리가 죄를 지면은 어떤 사람은 죄책감에서 괴로워하는 사람이 있어요. 어떤 사람은 죄를 졌는데도 무반응인 사람이 있어요. 누가 회복될 수 있을까요? 죄책감을 느끼는 사람이에요. 반응이 있는 사람이에요. 하나님의 말씀에 반응을 하는 사람이 회복될 수 있고 새로워질 수 있는 거예요. 내가 죄를 졌는데도 나는 아무렇지도 않아. 난 튼튼한가 봐. 아니에요. 죽어가고 있는 겁니다.
그래서 내가 죄를 지었을 때 무감각할 때는요 더 크게 회개해야 되는 거예요. 내가 지금 속이 다 썩어 있는 거예요. 이 분들이 일찍 죽는 이유가 있어요. 그래 더러운 걸 먹어도 반응이 별로 없으니까 속에서 썩고 있는 거예요. 죽고 있는 거예요. 그걸 모르는 거죠. 그래서 우리도 하나님 말씀에 반응합시다. 주일날 말씀을 들으면 반응을 해야 돼요. 그 반응이 바로 내 삶으로 이어지는 것입니다. 아멘. 예, 그래서 이렇게 우리 교회 사역을 하고 있고요. 또 놀라운 게요. 저희 이제 그 교회 앞에는 이제 무슬림 지역이기 때문에 모스크가 4개가 있어요. 교회 주변에. 그래서 아침 새벽 4시만 되면 알라할라이카마라 이런 막 이 소리가 막 나요. 아자리 읽는 소리들이. 예? 그거에 막 깨고 이러는데 그 앞에 또 누가 있냐면 무당들이 있어요. 탄자니아의 무당은 남자예요. 남자 무당. 근데 어느 날 무당에게 그 전도를 했는데 이분이 뭐 예수님을 절대 받아들이지 않는데 어느 날 교회를 찾아온 거예요. 그래서 어떻게 왔냐고 그러니까 요즘 내가 점을 치면 점이 안 나온다는 거예요. 그래가지고 그러면은 예수님 믿어야 된다. 예수님 믿으면 점보다 더 좋은 것이 있다. 그래서 그분이요 진짜 예수님 영접했어요. 영접해가지고 자기가 점 볼 때 쓰는 도구들 있잖아요. 그걸 다 가져와서 교회 마당에 놓고 불태웠다니까요. 성도들이 다 찬양하면서. 하나님이 하시는 거죠. 그죠? 사람이 할 수 없어요. 이 교회에서 일어나는 모든 것들은요 사람이 하는 게 아니라 결국은 하나님이 하시는 겁니다. 그래서 하나님께 맡기고 나갔을 때 하나님이 우리가 생각하는 것보다 더 큰 역사를 이루어 주실 줄을 믿습니다. 예, 그리고 주일학교 다음 세대가 중요하지 않습니까? 그래서 주일학교 아이들 따로 예배를 만들어서 하는데 100여 명 정도 애들이 옵니다. 그래 와가지고 제가 어린이 그림 성경을 키스와일리어로 이제 만들어서 이제 교육을 시키고 있어요. 그리고 우리 침례식 여기도 침례식 했다고 하지 않습니까? 근데 저희 침례식이 인도양에서예요. 너무 멋있지 않습니까? 인도양에서 쫙 하는데요. 이 침례를 딱 주려고 하는데 파도가 치는 거예요. 그거 일하고 다 떠내려가요. 휙 떠내려갔다가 이러고. 그래서 아주 침례식이 굉장히 은혜롭고 또 즐거움이 있습니다. 정말로 옛사람이 죽고 새사람이 되는 그런 경험을 하는 놀라운 역사가 있고요. 그리고 제가 그 학원 복음화 사역을 하고 있는데요. 이 학원 복음화 사역을 왜 하게 되었냐면요. 제가 이 강도를 만났어요. 3명의 강도를 만났는데 한 강도는 제 머리에 총을 대고 있고 2명의 강도는 이제 다른 사람들이 총을 막 쏘는 거예요. 그 긴박한 상황이 있을 때 얼마나 두렵습니까? 그렇죠? 누가 나에게 총을 대고 있으면 안 두려운 사람이 있습니까? 더 두렵죠. 막 하나님 저 강도 손가락에 막 굳어지게 해주십시오. 뭐 이런 기도를 하는 거예요. 막 그리고 눈이 멀게 해주십시오. 막 이런 기도하고 별기도 다 하는 거예요. 하나님 우리 애들 아직 어려요. 왜 저를 이렇게 먼저 가만 아무리 기도해도 마음에 평안이 없고 두려움만 있는 거예요. 그리고 더 두려운 건 뭐냐면은 빵 쏘면은 저를 쏜 것 같아요. 기분이요. 그래서 죽었구나. 한 2, 3주 지났는데 제가 살아있는 거예요. 오 주님 감사합니다. 이렇게 감사가 나오는데 이게 한 번, 2번, 3번 갈수록요 그 짧은 순간의 두려움이 있지 않습니까? 빵 했을 때 오는 두려움 이게 얼마나 큰지 몰라요. 그래서 나중에는 이런 기도가 나와요. 하나님 제발 그냥 쏴주세요. 막 이게 다시 깨어나는 게 힘든 거예요. 그 공포감이에요. 막 그러면서 제가 이런 기도를 하게 되었어요. 맞아. 내가 살아도 주님 것이 죽어도 주님 것인데 왜 이러고 있지? 하나님 마음대로 하세요. 내 생명 하나님의 것입니다. 이런 기도를 했더니 정말로 마음속에서 평안이 우러나는 거예요. 정말 그 평안은 그 상황에서 이룰 수 없는 평안이 막 마음에서 우러나는 거예요. 하나님 저 하나님의 것입니다. 하나님 마음대로 하세요. 다 내려놓으니까 그때 하나님께서 평안한 마음을 주시더라고요. 그러면서 제가 기도했습니다. 하나님 혹시라도 죄를 살려주신다면은 저는 복음 못 듣는 사람들에게 복음 전하겠습니다. 이런 기도를 했어요. 살려주셨을까요? 죽였을까요? 네, 옛사람을 죽었습니다. 새롭게 됐는데 저는 그때를 기점으로 해가지고 그 사울이 바울이 된 것을 그래서 제가 너무나도 그 심정을 알겠어요. 그렇죠? 얼마나 기세등등해가지고 예수 믿는 사람 죽이려고 했습니까? 근데 예수님 만나고 나서 극적으로 변화되지 않습니까? 그래서 제가 사울의 마음을 너무 알겠어요.
하나님께서 이 살려주신 거예요. 그래서 제가 그 상황을 넘고 나서 아침이 되어서 왔는데 막 나뭇잎이 흔들리는데 그걸 볼 수 있다는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요. 새소리가 들리는데요. 그 소리가 얼마나 아름다운지 모르겠어요. 죽으면 아무것도 못 보고 아무것도 못 듣잖아요. 응? 그렇지 않나요? 그래서 정말 지금 살아서 예배할 수 있는 이것이요. 얼마나 행복한지 몰라요. 여러분 행복하십니까? 아멘. 정말 행복한 거예요. 이렇게 살아서 하나님께 예배 드릴 수 있다는 거. 그래서 제가 하나님께 기도하면서 찾아간 곳이 어디냐면은 무슬림들이 많은 곳, 복음을 듣지 못하는 곳, 그것이 바로 국립학교예요. 이 학교는 학생들의 90% 이상이 무슬림 학생들입니다. 복음을 듣지 못해요. 처음에는 그곳에 갔을 때 교장 선생님이 거절하기도 했어요. 선교사님 오면 제가 죽을지도 모릅니다. 무슬림들한테 두렵다고 하죠. 그럼 이제 거기 말고 다른 학교를 막 계속 찾아다닙니다. 찾아다니면서 땅 밟게 하고 기도하면서 했을 때 제가 이 학교에 필요한 게 무엇입니까? 그러면 아프리카는 물이 많이 필요하거든요. 그래서 우물이 필요합니다. 하면서 땅 밟게 하는 거예요. 하나님, 이 학교에 복음을 위해서 우물이 필요합니다. 그다음에 하나님께서 또 우물을 파주시는 거예요. 그럼 우물을 파줌으로 말미암아서 그들과 접촉점이 되는 겁니다. 무슬림들은요, 특징 중에 하나가 천국 가기 원하는데 천국 가는 방법이 선을 행하는 게 있어요. 선을 행하면은 천국 간다고 그래요. 그 선을 행한 사람은 굉장히 좋아해요. 그리고 친구라고 여겨줍니다. 제가 그래서 이 학교에 그 학교마다 우물도 파주고요, 교실도 지어주고요, 또 가난한 학생들이 있어요. 학교 오기 힘든 학생들에게 이제 장학금도 주고 하면서 이들과 선한 일을 많이 하니까 학교에서 저를 너무 좋아하는 거예요. 그리고 제가 오는 것을 환영합니다. 그래서 지금은 제가 학교에 가서 복음 전하는 학교가 7개 학교가 있어요. 근데 그 학교마다 학생들이 1,500명에서 2,500명이에요. 무지 많잖아요. 그 학생들은 복음 못 들어요. 복음 제가 안전하면은 그 졸업하고 나서 20살 이상 되면 복음 듣기 힘들어요, 무슬림들은. 그래서 청소년기 때 복음을 전해야 됩니다. 그때 안전하면은 복음을 접하기가 힘든 거예요. 그래서 계속 복음 전하는 거예요. 하나님께서 많은 역사도 일어나게 하십니다. 그래서 제가 계속적으로 하다 보니까 학교에서는 저를 보드 멤버로 임명을 하는 거예요. 얼마나 좋습니까? 보드 멤버는 복음 전하는데 지장될 게 하나도 없어요. 그냥 내 마음대로 다 해요. 선생님도 자를 수 있어요. 보드 멤버 되면은 학생도 자를 수 있고, 그러니까 굉장히 존경을 받는 거죠. 그러니까 이게 지속성 때문에 그런 거예요. 제가 5년 이상 계속 학교에 가서 수업도 합니다. 가서 음악 수업도 하고요. 그 탄자니아 국립학교는 음악이 없거든요. 음악 수업도 해주고요, 컴퓨터 수업도 해주고, 그러니까 너무 좋아하죠. 그리고 좋은 게 학교 선생님이 부족해요. 그러니까 노는 애들이 많습니다. 그럼 우리 밥이죠. 그죠? 그런 애들 뭐 데려다 놓고 막 하는 거죠. 노는이 막 공부시키면 교장 선생님도 좋아하죠. 그래서 저희 집 사람들 학교에서 음악을 이제 아이들 가르치기도 하고, 이제 저는 뭐든지 하면은 제일 중요한 건 예배라고 생각하거든요. 그래서 학교에 예배를 만들어요. 각 학교에다가. 그래서 그 학교마다 지금 다 예배가 세워져 있습니다. 그 예배를 드려요. 그 학교에서 지금. 지금 예배 드리는 과정이 나오죠. 그래서 그 성경 공부반 만들어가지고 이제 무슬림 아이들도 성경 공부반에서 해요. 이때는 아직 그 이슬람들 그 공동체 자마라고 있는데 이 자마에 아이들이 들어가진 않아요. 그렇기 때문에 복음을 전할 수가 있는 겁니다. 근데 이때 안전하면은 전할 수가 없겠죠. 여러분 상상해 보십시오. 앞에 무슬림들이 몇백 명이 쫙 앉아 있는데 예수님은 구원자이십니다. 이 말 하는 게 쉽겠습니까? 어렵겠습니까? 예? 쉬울 것 같아요. 이 교회는 정말 대단한 교회네요. 저는 솔직히 두려웠어요. 두렵더라고요. 히잡 쓴 애들이 막 모이는데 예수님이 그들에게 두렵더라고요. 다리도 떨리기도 하고. 근데 제가 놀라운 경험을 한 게 무엇이냐면요, 하나님께서 제 눈에서 제 뭔가를 딱 떨어뜨려 주는데, 제가 지금까지 배워왔고 이슬람에 대해서 생각했던 모든 사고, 내 인간이 가졌던 이것들을 쫙 벗겨버리는 거예요. 그러면서 히잡 쓴 그 무슬림 아이들 있잖아요. 그 아이들이 뭐로 보이냐면 잃어버린 영혼으로 보이는 거예요. 그때 비로소 제가 용기가 나더라고요. 여러분, 잃어버린 영혼을 보고 외치지 않는다면은 그건 죄예요. 그렇죠?
잃어버린 영혼인데 바라만 보고 있으면 죄죠 이게. 복음을 전하지 않는 게 죄예요. 그런 영혼 보고. 우리도요, 사람들을 봤을 때 그 사람의 위치나 상황을 보면 복음을 전하기 힘들어요. 근데 그 사람의 속 사람에 있는 잃어버린 영혼을 바라본다면은 복음을 안 전하고 어떻게 있겠습니까? 예레미야가 그러잖아요. 내가 하나님의 말씀을 전하지 않고 그 이름으로 말하지 않으면 내 가슴이 불붙는 것 같아서 골수에 사무쳐서 답답해서 견딜 수 없다. 이게 왜 그렇습니까? 죽어가는 영혼들, 잃어버린 영혼들 보니까 답답한 거예요. 여러분, 우리에게 그런 마음이 있지 않습니까? 죽어가는 형제들, 이웃들 바라만 보고 있으면 안 되는 거죠. 전해야 되는 거예요. 그래서 저는 선교지에서요, 제가 결단한 게 뭐냐면 하루에 한 영혼 이상의 복음 전하기예요. 근데 학교가 뭐 한 영혼만 있습니까? 무수히 많죠. 복음 전하더라고요. 무지 많습니다. 여러분, 무슬림에게 복음 전하고 싶다 그러면 저한테 얘기하세요. 제가 안내해 드릴게요. 엄청 많습니다. 복음 못 듣는 애들. 무지 많아요. 지금 가면은. 그게 다 누가 할 일? 우리가 할 일이에요. 그렇죠? 그래서 저는 학교 가면은 되게 기분이 좋아요. 왜냐하면 그곳에 가면 잃어버린 영혼들이 많으니까. 내가 복음 전할 수 있잖아요. 네, 뭐 아무튼 저는 그리고 그곳에서 제가 이제 드림홀이라고 아이들이 시험을 보면은 운동장에서 나무 밑에서 시험을 막 보는 거예요. 그 바람 불죠. 이러면 애들 시험 보다가 막 들어가야 되고, 그리고 밥 먹는 것도 이 모래바닥에 앉아서 다 밥을 먹어요. 이 친구들은. 그래서 무엇이 필요할까 했을 때 이들에게 안전히 거할 곳을 하나 만들면 좋겠다 해서 기도하는데 우리 드림홀이라고 이제 하나 짓게 됐어요. 1,500명의 학생이 들어갈 수 있어요. 너무 멋있지 않습니까? 그것을 시험 보니까 교장 선생님이 너무 좋아하는 거예요. 선교사님 아이들의 학업 성적이 뭐 올라간다는 거야. 그렇구나. 환경도 중요하구나. 중요하죠. 그리고 저는 이것은 제 국립학교 준 거기 때문에 저는 소유권이 하나도 없어요. 다 학교 겁니다. 제가 교장 선생님의 딱 조건을 뭐였냐면은 내가 복음 전하는데 사용할 땐 나에게 우선순위를 주십시오. 그랬어요. 그래서 이곳에서 그 예배를 드립니다. 그리고 이곳에서 찬양 집회를 합니다. 놀랍지 않습니까? 찬양 집회를 하면서요, 놀라운 역사가 일어나요. 한 번은 집회 끝나는데 어떤 그 히잡 쓴 여학생이 나 예수님 영접하겠다는 거예요. 예수님 무엇고지 왕고, 예수님 나의 구원자입니다라고 외치는 거예요. 그리고 학교가 발칵 뒤집혔습니다. 왜 뒤집혔느냐? 그냥 그 무슬림이 하이라면 상관이 없는데 이맘의 딸이었어요. 여러분, 이맘이 뭔지 아세요? 이맘은 이슬람의 목사예요. 목사님 아들이 그렇게 나 무슬림 되겠습니다 하면은 교회가 그냥 있겠습니까? 막 뒤집히죠. 그렇죠? 성령님이 하시는 거예요. 결국 그 학생은 학교를 다니지 못했습니다. 아버지가 이맘인데 어떻게 거기 더 이상 다닐 수가 있습니까? 근데 그 고백은 많은 아이들에게, 많은 학생들에게 선한 영향력을 주는 거예요. 하나님이 살아계시다는 걸. 도저히 인간적인 생각으로 고백할 수 없는 것을 하나님께서 그 입을 통해서 말하게 하는 거예요. 그러면서 아이들이 더 힘을 얻는 겁니다. 우리도 그렇지 않습니까? 어려운 지역에 갔는데 누가 하나님을 영접한다 했을 때 얼마나 기분이 좋습니까? 내가 예수님 전했는데 나 예수님 영접하겠습니다. 그거보다 기분 좋은 게 어디 있습니까? 안 그렇습니까? 저만 기분 좋은 것 같은데. 너무너무 기분 좋아요. 그리고 정말 간증할 게 정말 많은데, 그리고 이제 저는 이제 지역 사회 이제 섬김 사역을 하는 게, 어르신들이 가면은 정말 나무 밑에서 이렇게 막 힘없이 계시는 거예요. 그 어르신들을 보면서 하나님 저분들 어떻게 하면 섬길 수 있습니까? 할 때 하나님 주신 게 저분들에게 그 기쁨을 주자 해서 격려잔치를 매년마다 열어드립니다. 60세 이상 되신 분들만. 그래서 오시면은 그분들에게 이제 말씀도 전해주고 관광을 시켜드려요. 동물원도 가고 또 박물관도 가고 또 그 공항 처음, 그러니까 그 어르신들은 그 지역에서만 계셔가지고요 다 처음 가는 거예요. 너무 좋아하십니다. 그래서 뭐 말씀도 처음에는 말씀 다 무슬림 어르신들이니까 말씀 안 들어요 처음에는. 근데 2년 3년 되면서 말씀 얼마나 잘 듣는지 몰라요. 근데 문제는 뭐냐면 교회를 한 명도 안 나오세요. 그래서 이제 속이 상한 거죠. 이제 이 정도 했으면 나오셔야지. 이렇게 잘 섬겨드렸으면은
근데 나올 수가 없는 게 자마 공동체가 있어가지고 나오게 되면은 불이익을 당해요. 그 나올 수 없어요. 근데 정말 감사한 게 뭐냐면요. 그 아이들 어린이 잔치를 하면 아이들은 즐겁고 행복하게 막 끝나지만은 어르신들은 내가 대접을 받았으면 그걸 이웃들에게 말을 한다는 거예요. 그렇죠? 아, 우리 키바다 교회 너무 좋은 교회라고 그분들이 소문을 내요. 그러니까 자연적으로 키바다 교회가 좋은 교회라고 지역에서는 소문이 나 있습니다. 저희 교회는 그래서 지역에서 굉장히 좋아하는 교회가 되어 있습니다. 그리고 더 놀라운 것 하나는 어르신들 손자 손녀들에게는 교회를 가라고 그러는 거예요. 자기는 안 가는데. 왜? 교회 가니까 좋다는 걸 알잖아요. 그렇죠? 그래서 교회가 좋은 소문이 나면은 사람들은 마음 가운데 아, 저 교회 살아있는 교회다라고 인정을 해주는 겁니다. 그래서 섬김은 눈에 보이지 않지만은 성령님께서 역사하고 계시는 거예요. 그렇죠? 그래서 이제 어린이 잔치를 통해서 또 아이들에게 복음 잔치하고 있고요. 그래서 우물이 이제 없어가지고 여기는 많이 고생을 하니까 이제 우물을 봐주고 있고. 그래서 제가 그 선교하는데 중요하게 생각하는 것 중 하나가 또 복음은 현지인에 의해서 전해져야 된다는 것입니다. 제가 전하는 것도 물론 있지만은 진짜 전하는 것은 현지인에 의해서 전하는 게 가장 좋다는 거예요. 그래서 현지인들을 한국에서 미션 트립팀이 오는 것처럼 이렇게 미션 트립팀을 만들어서 그들을 데리고 오지로 갑니다. 막 16시간, 17시간 막 가서 그 오지에 가서 전도 훈련을 시켜요. 근데 좋은 게요. 한국에서 팀이 오면은 제가 신경 쓸 게 참 많아요. 통역도 신경 써야죠. 밥도 신경 써야죠. 잠자리 신경 써야죠. 근데 현지인 데려가면요. 이 세 가지가 신경 쓸 게 하나도 없어요. 저보다 말 더 잘하는데 무슨 통역이 필요합니까? 전도도 얼마나 잘하는지 몰라요. 가서 뭐 집집마다 다니면서. 그리고 잠자리요. 제가 제일 불편해요. 현지인들 하나도 안 불편해요. 아무 데서나 잘 자는 거예요. 먹는 거요? 얘들은 그냥 제가 제일 불편하더라고요. 그리고 전도를 얼마나 잘하는지 몰라요. 그리고 그 전도에 은혜 받아가지고 지금 신학을 해가지고 신학교 3학년 된 친구도 있어요. 은혜를 받아가지고. 그리고 저는 학생들, 아까 학교에서도 학생들도 청소년 미션 트립팀을 꾸밉니다. 그 아이들도 가서 복음을 전하게 하는 거예요. 너무너무 잘해요. 아이들이. 이것도 제가 간증할 게 하나 있는데요. 그 친구들이 학교 끝나고 교실에서 막 연습을 하는 거예요. 얼마나 재밌게 하는지 몰라요. 근데 히잡 쓴 아이가 온 거예요. 오더니 자기도 여기 팀에 같이 가고 싶다라는 거야. 근데 무슬림 애를 데려다가 교육시키면은 아주 곤란한 일이 생기거든요. 그래서 제가 너는 무슬림인데 왜 오려고 그러냐. 그러니까 자기 꼭 오고 싶대. 그래서 제가 이제 못 오게 하려고 그랬어요. 야, 너 그럼 여기 오면 히잡 벗어야 돼. 그러니까 벗겠다는 거예요. 이상하다. 넌 예수님 영접해야 돼. 영접하겠대요. 와, 이게 얘가 보통 애가 아니에요. 지금 온 게. 그래서 얘가 왜 이러지? 그래서 제가 이유를 물어봤어요. 물어봤더니 무슬림 학생들에게는 진짜 행복이라는 게 별로 없어요. 그 코란에 암송에 이거로만 있었기 때문에 행복이라는 게 별로 없는데 연습하는 친구들을 보니까 너무 행복해 보이는 거예요. 그래서 나도 저기 가면 행복해지겠다라는 마음이 들더래요. 그래서 자기 행복해지고 싶어서 여기 들어오고 싶다라는 거예요. 그거 보면서 제가 하나 깨달았습니다. 맞아, 그리스도인들은 행복하게 살아야 돼. 그렇죠? 행복하게 살아야 돼요. 그리스도인들 인상 찡그려 살면 안 돼요. 그럼 교회 전도가 안 되잖아요. 행복함을 보면은 와, 저 사람은 왜 저래 행복할까? 마음에 뭐가 있을까? 그때 알려주는 거죠. 우리의 주인 대신 예수 그리스도가 있기 때문이다. 그렇죠? 그 친구가요, 사형리 알죠? 사형리로 가르치고 예수님 영접까지 했어요. 무슬림 아이가. 그래서 연습을 얼마나 잘하는지 모릅니다. 근데 염려했던 이 일이 벌어졌어요. 이맘이 이제 무슬림 목사죠. 이맘이 찾아와가지고 저희 따지는 거예요. 너 왜 무슬림에 데려다가 이렇게 교육시키냐? 근데 탄자니아는 종교의 자유가 있어요. 종교의 자유가 있습니다. 그래서 선택의 자유가 있는 거죠. 그래서 야, 너네 나라는 종교의 자유가 있고 선택의 자유가 있는데 왜 그러냐? 제가 선택한 거지 내가 데려온 게 아니다. 그러니까 아니라는 거야. 무슬림 애가 스스로 여기 올 리는 없다. 너가 데려왔기 때문이다. 그래서 아니다. 그러니까 그 이맘이
저희 데리고 나오라는 거예요. 연습판을 데리고 나와서 이맘 앞에 딱 서가지고 이맘이 질문하는 겁니다. 뭐라고 질문하냐면요. 너 무슬림이야 크리스찬이야 이거예요. 무슬림 아이가 겁이 날까요 안 날까요? 겁이 나죠. 저는 더 겁이 났어요. 옆에서 무슨 대답을 하냐에 따라서 이게 이제 그 되잖아요. 그래서 주님 올 것이 왔군요. 저도 긴장을 좀 했죠. 근데 이 아이가 이맘에게 말했는데 뭐라고 대답했냐면요. 정말 저는 그 대답을 듣고 온몸에 전율이 그냥 쫙 흘렀어요. 뭐라고 했냐면은 나는 크리스찬입니다. 나는 크리스찬입니다. 와, 막 눈물이 막 여러분 눈물 안 나세요? 저는 그 당시 상황이요. 만약에 걔가 무슬림이다 했으면은 제가 큰 타격을 입어요 거기에서. 근데 그 아이가 나는 크리스찬이라고 그리스도인이라고 얘기하는데 얼마나 감사한지 모르겠더라고요. 얼마나 당당합니까? 응? 여러분 어디 가서 당신 그리스도인입니까? 아니면 종교가 뭡니까? 하면은 저 그냥 교회 다녀요 이렇게 합니까? 나는 그리스도입니다라고 당당하게 얘기할 수 있어야 돼요. 응? 그 가운데 성령님이 역사하는 거잖아요. 근데 우리가 당당함이 없으니까 오늘날 성령님의 역사가 일어나지 않잖아요. 성령님은요, 우리가 이 십자가 붙들고 강하게 나갈 때 우리에게 역사하는 거예요. 저도요, 두려움이 있어가지고 무슬림들에게 전도할 때는요, 힘도 안 나요. 아무리 힘이 안 나는데 정말 강하고 담대하게 잃어버린 영혼에게 내가 복음을 전한다는 강하게 전하면은 하나님께서 막 힘을 주시는 게 느껴져요. 네? 그렇지 않을까요? 오늘 시편 말씀에도 그러잖아요. 5절에 보니까 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고, 이게 무슨 말입니까? 원수들이 가득 차 있는 데서 나에게 잔치를 베풀어 주시는 거야. 왜? 우리가 하나님의 자녀이니까. 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 인정해주고 우리에게 상을 베풀어 주는데 우리는 부끄럽게 당당하지 않게 살고 있는 그 모습으로 우리 당당합시다. 하나님의 자녀잖아요. 그렇지 않습니까? 무엇이 두렵습니까? 온 천하의 만물의 주인 되신 그분이 우리 아버지신데, 세상 사람들도 아버지 백 믿고 막 하지 않습니까? 근데 우리는 하나님 백 믿고 그거 왜 못합니까? 예, 미션 트립을 통해서 정말 놀라운 역사가 일어나고 있고요. 그걸 통해서도 이제 저도 많이 배우는 것이 있습니다. 예, 그래서 이제 코로나 기간에 있을 때 저희 가정도 이제 5 식구가 있어요. 아이들이 딸, 딸이 있는데 가족 회의를 했어요. 왜냐하면 코로나 심해지면서 비행기가 다 끊어졌어요, 탄자니아에. 그런데 특별 여객기가 온다라는 거예요. 그래서 갈 사람들은 신청하라고. 저희 가족이 이제 5명이 모여서 이제 기도하면서 우리는 어떻게 하면 좋을까 했을 때 정말 감사하게 아이들이 아빠 강도 만나도 살았는데 우리 쉽게 죽겠어요? 이러더라고요. 그래서 그래 고맙다. 우리 다 간다 하면은 특별히 되게 비싸더라고. 또 편돈데도 거의 300만 원 돈이에요. 그러면 우리 5 가정이면 얼마예요, 그렇죠? 그 교회 하나 질 수 있는데. 그렇죠. 저도 속으로 그랬거든요. 아이들이 안 갔으면 바랬는데 아이들이 가지 말자라고 그러더라고요. 그래서 할렐루야. 그래 우리 여기서 하나님이 원하시는 것도 해보자. 그래서 이제 남아가지고 기도했을 때 하나님께서 본 게 이웃을 바라보게 하시더라고요. 이웃을 보면서 그들에게 무엇인가 기쁨을 주자 해서 사랑의 선물을 만든 거예요. 옛날 제가 어릴 적에 사랑의 종합 선물 세트라는 걸 받은 적이 있었거든요. 그거 받으면 되게 기분이 좋았어요. 그거 보면 별거 다 들어있지 않습니까? 그렇죠? 막 여러 개 다 그러면서 너무 좋아했던 기분이 나가지고 이때도 이제 저희가 필요한 것들 막 넣었어요. 넣어가지고 아이들이 지금 봉투 작업을 하는 거예요. 그래서 선물 봉투 작업했다. 힘내세요. 집회 모여. 하나님이 여러분 사랑하십니다. 이런 거 글씨 쓰고 그림 그리고 해가지고 많은 사람들에게 전달해 줬는데, 근데 거의 가난한 분들이 무슬림들이에요. 거기에 정말 놀라운 것은 이걸 나눠주면서 복음 전하니까 사람들이 다 듣는 거예요. 그냥 얘기하면 안 듣는데 먹을 거 주면서 하니까 막 복음 잘 듣더라고요.
그리고 시골 오지로 가다가 차가 물에 빠져가지고 고생했던 기억도 있고요. 아무튼 우리 또 그때 이제 가족 성경 쓰기에도 해가지고 가족 성경도 쓰고 또 가족 우리 면역력 키위해서 가족 마라톤도 하자고 해가지고 저는 42.195km가 이래 먼 줄을 몰랐어요. 엄청 멀더라고요. 근데 날씨 더우니까 저희 집 사람이 새벽 5시부터 걷자는 거예요. 이제 낮이 더우니까. 저는 4시에 끝냈습니다. 제가 끝까지 해보자 해가지고 막 다리 물집 생기더라고요. 근데 그래 다시 하자고 해서 제가 안 한다고 이제. 아무튼 우리 집사람 좀 독하더라고요. 막 그걸 막 시키는데 정말. 그래서 이제 그 코로나 기간에 5명이 모여서 아침 저녁으로 가정 예배 드릴 수 있는 복이 있었어요. 그래. 5명 모여서 같이 하기 힘들잖아요, 그렇죠? 근데 이 코로나 때문에 또 이렇게 하나님이 가족들 서로 하나 되는 모습을 보이셨던 게 있었고, 지역 청소년 사역도 하고 있고, 또 문서가 굉장히 중요합니다. 탄자니아는 이제 책 같은 게 없어서, 그래서 그곳에 이제 신학교나 이런 데 필요한 책도 이제 그 나라 언어가 스와힐리어거든요. 스와힐리어로 번역하고 어린이 이제 그림 성경 책 그것도 제가 이제 번역해서 스와힐리어로 만들기도 하고 뭐 이제 여러 가지. 또 학교에서는 제가 그 탄자니아 최초로 졸업 앨범을 만들어 주었어요. 애들 한 명 한 명 사진 찍어 가지고서 다 만들었어요. 너무 좋아합니다. 앨범 안 버리잖아요. 그죠? 다른 거 버리더라도. 그럼 이거에다가 그다 말씀도 써놓고 이런 게 있었고요. 그래서 매월 이제 그 가난한 아이들이 있고 미혼모들에게 이제 양식을 나눠주고 이제 이런 것도 하고 있습니다. 정말 제가 볼 때 미혼모들이 제일 불쌍한 것 같아요. 봤을 때 미혼모들은 어떻게 할 게 없어요, 정말. 정말 아무튼 이건 제가 막 차량 강도 만나가지고 온 몸을 다 찢겨나가가지고서 거의 제가 3개월간은 누워 자지를 못했어요. 그랬는데 그때 저희 집 사람이 우리 이제 가자고 여기 있을 게 아닌 것 같다 막 이러겠는데 그 어느 날 그 아이가 어린 아이가 엄마 보고 딱 오는 거예요. 엄마 우리가 여기 왜 왔어? 이러는 거예요. 그러니까 뭐 엄마가 왜 여기는 선교하러 왔지? 막 이래요. 근데 엄마는 아프리카 올 때 우리한테 아프리카는 힘들고 어려우니까 어떤 일이 있어도 너희들이 참아야 돼 이렇게 얘기하지 않았냐고. 근데 엄마가 지금 힘들다고 막 가자고 하면 그게 선교사냐고 막 이러는 거예요. 얼마나 창피합니까? 근데 정말 그 초창기에 그 아무것도 없는 상황에서 유배지에서 온 것처럼 떨어져 있을 때 그 상황에서 정말 저도 가고 싶은 마음이 들더라고요. 막 누워서 뭐 이래 누워 있으니까. 근데 그 아이의 말을 듣고 나니까 막 정신이 번쩍 드는 거예요. 힘들다고 가면 선교사냐. 선교사의 정체성을 제가 딱 마음에 와닿았어요. 그리스도인도 마찬가지잖아요. 힘들다고 세상 따라가면 안 되잖아요. 그렇죠? 힘들고 어렵다고 세상에 통화되면 그게 그리스도인입니까? 아니잖아요. 그리스도인 당당해야 됩니다. 하나님 말씀에 굳게 서야 되는 거예요. 오늘 다윗의 그 고백이 무엇입니까? 다윗의 고백은 나에게는 부족함이 없다라는 고백이잖아요. 나에게 부족함이 없다. 나에게 풍성하다라는 게 모든 것이 다 풍성한 거예요. 다윗이 정말 다 풍성해서 그렇습니까? 다윗이 이러한 고백을 할 때 상황은 그 아들 압살롬에게 배신을 당해서 쫓겨다니는 아주 위급한 상황이에요. 근데 그 가운데 무슨 부족함이 없고 무슨 풍성함입니까? 아니죠. 근데 다윗은 고백합니다. 나에게 부족함이 없습니다. 왜 그런 고백을 할 수 있었습니까? 바로 여호와는 나의 목자시네. 하나님이 나의 목자이시기 때문에 나에겐 부족함이 없다라는 거예요. 여러분은 하나님 앞에 나갔을 때 어떤 고백을 합니까? 하나님은 나의 목자이십니다. 나의 주인이십니다. 그래서 나에게는 부족함이 없습니다. 이런 고백이 매일매일 우리의 입술을 통해서 나오기를 바랍니다. 그리고 그러한 고백이 나오는 것은 우리의 마음의 밭을 기경해서 옥토의 밭으로 만드는 거예요. 아침에 말씀으로 기경하고 나면요, 이 마음의 밭이 옥토가 되면은 누가 나에게 어떤 말을 하더라도 그 말을 다 수용할 수가 있어요.
왜? 내 마음밭이 옥토니까. 그런데 내 마음밭이 돌밭과 같고 가시밭 같으면 누가 작은 이야기만 하더라도 마음에 상처가 되는 거예요. 그것이 마음에 남아 있는 거예요. 고백하는 그리스도인, 그곳에 하나님의 은혜가 넘치는 줄을 믿습니다. 그래서 우리는 매 순간순간 하나님의 말씀을 고백합시다. 제가 여기 올 때 그 백신을 맞으러 왔잖아요. 백신을 맞는 이유가 있지 않습니까? 그럼 우리가 백신을 맞는데 무슨 백신을 맞아야 되냐면 우리는 매일 말씀의 백신을 맞아야 되는 거예요. 그렇죠? 그리고 기도의 백신 맞아야 돼요. 그리고 복음의 백신을 맞아야 되는 겁니다. 그래서 매일 하나님께 기도하세요. 하나님, 오늘 제가 말씀 백신, 기도 백신, 복음 백신 맞겠습니다. 잃어버린 영혼들을 향해서 나아가겠습니다. 그 가운데 하나님의 놀라운 역사가 우리를 통하여 나타나게 될 줄을 믿습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님, 죽을 수밖에 없는 죄인들이지만은 그 아들 예수 그리스도를 통하여서 우리를 하나님의 자녀 삼아 주시고 하나님 나라로 우리를 인도해 주시니 감사드립니다. 하나님, 지금은 여러 가지 상황으로 어렵고 힘든 상황입니다. 아무리 어렵고 힘든 상황일지라도 하나님의 능력은 변함이 없음을 믿습니다. 하나님의 능력은 변함이 없음을 믿습니다. 날마다 우리가 하나님의 살아계심을 고백하고 주님이 나의 목자 되심을 고백하며 승리하는 그리스도인이 될 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 모든 것 주님께 맡기며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 나정희 선교사님, 또 보니까 사모님은 개향 선교사님이죠, 맞습니까? 예, 맞습니다. 하여튼 여러분이 기억하시고, 또 요즘 우리들이 기도하는 시간들이 많아졌잖아요, 그죠? 다른 때보다. 여러분 기도하실 때에 잊지 말고 또 기도해 주시고, 또 오늘 말씀 전하신 것은 동영상으로 다시 올라오니까 여러분이 계속 반복해서 보시면서 기도해 주시면 좋겠습니다. 오늘 받으신 말씀 생각하면서 결단과 파송의 찬송 570장 부르시고 축도로 예배 마치겠습니다. 함께 자리에서 일어나십시다. 주는 나를 기르시는 목자요, 나는 주님 귀한 어린 양. 푸른 풀밭 맑은 시냇 물가로 나를 늘 인도하여 주신다. 주는 나의 좋은 목자, 나는 그의 어린 양. 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 예쁜 새들 노래하는 아침과 노을 비끼는 고운 황혼에 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다. 주는 나의 좋은 목자, 나는 그의 어린 양. 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없더라. 못된 짐승 나를 해치 못하고 거친 비바람 상치 못하리. 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다. 주는 나의 좋은 목자, 나는 그의 어린 양. 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 아멘. 주님, 그렇습니다. 주님 우리의 주인 되시고 우리의 목자가 되시며 우리의 대장 되심을 다시 한번 고백하며 인정하며
주께 감사를 올립니다. 하나님의 백성으로 그리스도의 사람으로 세상을 향한 그리스도의 향기로 하나님의 군대들로 살아가기에 부족함 없도록 하나님 그리스도인됨을 고백하며 복음으로 또한 말씀으로 하늘나라를 증거하며 예수 그리스도의 증인으로 담대히 살아가도록 저희들을 붙잡아 주시고 사용하여 주시니 감사합니다. 날마다 순간순간마다 그리스도인답게 고백하고 주님 앞에 반응하고 순종하는 주님의 백성들 삼아주신 하나님을 찬양합니다. 이제는 우리의 목자 되신 예수 그리스도의 은혜와 독생자를 보내주신 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 위로 인도 격려 충만 역사하시니 주 앞에 예배드린 주의 백성들 심령 위에와 저들의 가정과 자녀들 섬기는 일터와 학업의 현장 위에 그리고 오늘 주의 말씀을 전해주신 우리 나정희 선교사님과 서계향 선교사님의 탄자니아의 사역 위에 그리고 이 땅에 있는 모든 선교사님들 위에 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.